اور باقی کی رقم جو ہے وہ ان کو ٹھیکیداروں کو واپس دے دے اور یہ ٹھیکہ اپنی تحویل میں حکومت لے لے۔ اگر ایسا سسٹم بن گیا اور اس طرح سے سرمایہ داروں کا جو اعتماد ہے وہ بحال نہ ہوا اور اعتماد سازی اٹھ گئی تو پھر اربوں خربوں روپے کا حکومت پنجاب کو نقصان ہوگا، مریم نواز صاحبہ کے اس ویژن کو نقصان ہوگا جس ویژن کے تحت اس وقت سرمایہ دار سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور پنجاب میں بے روزگاری اور جو افلاس ہے اس کے اس وقت خاتمے میں ان کا سرمایہ بہت بڑے کردار ادا کر رہا ہے، جہاں پر اس وقت انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ پاکستان سے سرمایہ کاری اٹھا رہی ہیں اور پاکستان سے کمپنیاں بند کر کے جا رہی ہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان کے سرمایہ کار ہیں ان کو حوصلہ دینا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں اور اس خالی جگہ کو فل اپ کریں۔ اس وقت بے روزگاری کی شرح میں جس طرح ابھی پتہ سروے آیا ہے آئی ایم ایف کی طرف جانب سے کہ 28.9% کے اوپر اس وقت غربت کی شرح پہنچ چکی ہے، جو انتہائی الارمنگ پوزیشن ہے۔ اگر اس طرح سے سرمایہ کاروں کو تنگ کیا جاتا رہا تو پھر سرمایہ کاری بھی نہیں ہو سکے گی اور بے روزگاری اور غربت میں مزید اضافہ ہوگا، جو پاکستان میں بے چینی اور اضطراب پیدا کرے گا اور بھوک افلاس پھیلے گی، جس سے نقصانات جو ہیں آفٹر آل حکومتوں کو ہی برداشت کرنا پڑیں گے۔ تو اس وقت مریم نواز صاحبہ سے ٹھیکیداروں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، مریم نواز صاحبہ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر اس میں مداخلت کریں اور ٹھیکیداروں کو جو سرمایہ کاری کی ہے انہوں نے ان کو تحفظ فراہم کریں اور جو قانون کے مطابق جو ان کے ایس او پیز ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کو اختیار دیا جائے تاکہ وہ اپنے ٹھیکوں کو پراپر طور پر چلا سکیں، جو بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا اور حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اور کرپٹ نظام کا بھی اس وقت خاتمہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کرپٹ مافیا جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا ہے اور انہوں نے جو مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کے اس ویژن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس کے تحت اس وقت ملک پنجاب بھر میں شفاف نظام کے تحت جو ٹھیکے چلائے جا رہے ہیں اس اور سرمایہ دار جو سرمایہ کاری کر رہے تھے اور اس سرمایہ کاری کے اندر بہت سے اس وقت حکومت کو بھی فائدے حاصل ہو رہے تھے اور کرپشن کا بھی خاتمہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس غربت اور بے روزگاری بھی اس وقت کم ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن اگر اس طرح کے جو کرپٹ آفیسرز ہیں ان کا راستہ نہ روکا گیا اور ان کو روکا نہ گیا، اس تحفظ کے حوالے سے جو ٹھیکیداروں کو دیا جانا بہت ضروری ہے، ان کو اگر تحفظ نہ دیا گیا تو پھر اس کے نتائج انتہائی خطرناک اور سنگین ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل میری جو ترجمان ہے کیٹل مارکیٹ کے ان سے گفتگو ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 1-2 روز میں ہم اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اور ممکن ہے کہ جلد اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے، لیکن یہ اس تمام چیزوں کے پھر بھی اندر ابھی تک جو ٹھیکیداروں کا ایک سرمایہ کاروں کا جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ جوں کا تو ہے۔ اس وقت پیرا فورس بھی اس کرپٹ مافیا کے ساتھ مل کر اور اس سرمایہ کاروں کو ہراساں کر رہی ہے اور پیرا فورس بھی قانونی جو ان کے لیگلی تحفظات ہیں ان کو نقصان پہنچا رہی ہے اور ان کو نقصان پہنچا کر اور سرمایہ داروں کو ہراساں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر پیرا فورس اور محکمہ کیٹل مارکیٹ کے سی او اور دیگر نے اس حوالے سے سرمایہ داروں کے تحفظات نہ دور کیے تو محترمہ مریم نواز صاحبہ سے جو سی ایم پنجاب ہیں اور کسٹوڈین ہے اس پورے صوبے کی، ان سے یہ استدعا کی گئی ہے اس وقت ٹھیکیداروں نے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کریں اور ان کو تحفظ دیں اور تاکہ وہ اپنی سرمایہ کاری کو احسن طریقے سے سر انجام دیں اور جو اس وقت بے روزگاری اور افلاس کے خاتمے میں اس وقت حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان کو مکمل تحفظ دیا جائے۔ جی کہ یہ
आपको बताएं कि कैटल मार्केट पंजाब में अरबों रुपए का स्कैंडल सामने आ गया। सीईओ कैटल मार्केट पंजाब बिलाल हाशिम ने 18 अरब में ली गई पंजाब की तमाम मवेशी मंडियां इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर फ्री कर दी हैं। पंजाब की मवेशी मंडियां 18 अरब रुपए में नीलाम हुई। नीलामी के बाद मवेशी मंडियों के मामलात 8 से 9 माह ठीक चलते रहे। मवेशी मंडियों के ठेकेदार मुआहदे के मुताबिक व्यापारियों से फीस वसूल करते रहे। मुआहदे के मुताबिक बड़ा जानवर 500 रुपए, छोटा जानवर 100 रुपए समेत पार्किंग फीस, लेवी फीस, तंदी फीस, खुली फीस, चारपाई फीस, पराली फीस मिलाकर बड़ा जानवर 2000 से 2500 रुपए, छोटा जानवर 300 रुपए से 500 रुपए बनता है लेते रहे। ठेकेदारों ने एक किस्त के अलावा मंडियों की नीलामी की बाकी सारी रकम अदा कर दी। जब सीईओ कैटल मार्केट पंजाब बिलाल हाशिम ने देखा कि मवेशी मंडियों की नीलामी की रकम 18 अरब तो हुकूमत को चली गई है, मुझे तो इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो सीईओ कैटल मार्केट बिलाल हाशिम को अचानक अल्हाम हुआ कि अपने जानवर की फीस की रकम 2500 से 2000 रुपए के बजाय 500 रुपए होनी चाहिए और छोटे जानवर की फीस 100 रुपए होनी चाहिए। इस पर सीईओ कैटल मार्केट बिलाल हाशिम ने पंजाब की तमाम मवेशी मंडियां अचानक फ्री करने का ऐलान कर दिया। एक मवेशी मंडी से एक दिन का 1 करोड़ 25 लाख रुपए की आमदन होती है। पंजाब में 20 मवेशी मंडियां हैं। सीईओ कैटल मार्केट बिलाल हाशिम के इस इकदाम से हुकूमत को एक दिन का 20 करोड़ रुपए से भी जायद का नुकसान हो रहा है। सीईओ कैटल मार्केट के इस इकदाम से अब अगले साल कोई भी शख्स मवेशी मंडियां नहीं खरीदेगा, जिससे पंजाब हुकूमत को अब 18 अरब रुपए के बजाय 1 रुपया भी वसूल नहीं होगा। मवेशी मंडियों के ठेकेदारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सीईओ बिलाल हाशिम के इस इकदाम से गैर कानूनी इकदाम से ठेकेदारों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? ठेकेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत इस मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बनाए। कमेटी ठेकेदारों की शिकायत सुने और तहकीकात करे। आखिर बिलाल हाशिम ने 18 अरब में ली गई मवेशी मंडियों को अचानक क्यों फ्री कर दिया? आखिर किस वजह से बिलाल हाशिम ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया? ठेकेदारों का कहना है कि हमने जो नीलामी की अरबों रुपए रकम जमा करवाई है वो किस खाते में गई है। ठेकेदारों ने वज़ीर आला से अपील की है कि वो इस मामले पर फौरी एक्शन लेते हुए हमें हमारा हक दिलवाएं। इसके साथ साथ सीईओ सरगोदा डिवीजन डॉक्टर आफ्ताब और असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस खुरम ने सीईओ कैटल मार्केट पंजाब बिलाल हाशिम के मवेशी मंडियों को गैर कानूनी तौर पर फ्री करने के इक़दाम पर अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर आफ्ताब और असिस्टेंट मैनेजर खुरम ने सीईओ कैटल मार्केट बिलाल हाशिम के गैर कानूनी हुक्म पर अमल दरामद से इनकार करते हुए अपने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। हेलो, इसी पर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मेंबर पंजाब असम्बली राना अरशद। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। राना साहब, क्या कहेंगे कि सीईओ कैटल मार्केट बिलाल हाशिम ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए पंजाब की तमाम मवेशी मंडियों को फ्री कर दिया है, तो जो ठेकेदारों ने अरबों रुपए की बोलियां लगाकर उन मंडियों को खरीदा है, उनके नुकसानात का अजाला कौन करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल मेरे नोटिस में आया है और मैं इंशाल्लाह ये बड़ी वैलिड बात है कि जो ठेकेदार हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट को हेल्प आउट करते हैं और पेपरा रूल्स के मुताबिक उन्होंने टेंडर दिया और फिर ऑक्शन के जरिए उनको नीलामी में कामयाबी के बाद जब उनको टेंडर मिला तो उन्होंने जो गवर्नमेंट को पेमेंट दी है, बिल्कुल जो आपने बिलाल हाशिम साहब की बात की है और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसको हम टेकअप करते हैं और जितने कंट्रैक्टर हैं उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे और बिल्कुल पेपरा रूल्स में हर चीज़ का तरीक़ाकार दिया हुआ है कि जब कंट्रैक्ट मिलता है और एनी हो, अगर कोई इशू बनता है या उसके अगेंस्ट कोई चीज़ आती है तो वो तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड पे लाया जाता है और उसके बगैर कार्रवाई हो नहीं सकती। और अब अगर ये पूरे पंजाब में हुआ है तो बिल्कुल मैं एज ए चीफ इस चीज को नोटिस करूंगा और नोटिस में लाएंगे और असेंबली में भी इसको देखेंगे और रूल्स के मुताबिक इसको हम देख कर इंशाल्लाह तमाम कंट्रैक्टर को मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से यकीन दहानी करवाता हूँ कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा जो है वो तो बिल्कुल रूल्स के मुताबिक सबको हेल्प आउट करते हैं, चाहे वो कंट्रैक्टर हो, मवेशी मंडी हो या मैं समझता हूँ कि
रोड सेक्टर हो, बिल्डिंग सेक्टर हो, एनी हो, कोई भी सेक्टर हो जिसमें एक तरीकेकार के मुताबिक वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपका मशकूर हूँ, आपके टीवी चैनल का मशकूर हूँ कि आपने बड़े अहम इशू की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है। और बिल्कुल जो सीईओ हैं कैटल मंडी, उनसे भी पूछा जाएगा और मैं बिल्कुल इस चीज को कानून के मुताबिक इसको इंशाल्लाह टेकअप करेंगे और आपके मामलात को हर लिहाज से मंडी मुआशियाँ जितने हैं, आपके जो अखराजात है, आपने जो फंडिंग की है, आपके जो लोग हैं, उसको देखा जाएगा इंशाल्लाह। राणा साहब, ये बताइएगा कि जैसे 18 अरब रुपए पंजाब हुकूमत के खजाने में जाने थे और अब वो 18 अरब रुपए का नुकसान भी होगा, इसके साथ साथ आइंदा सालों में भी ठेकेदार इस इकदाम से गुरेज करेंगे कि ठेके ना लिए जाए मंडियों के, तो इन तमाम का नुकसान एक सीईओ के हुक्म पर हो रहा है, तो क्या पंजाब हुकूमत इस सीईओ बिलाल हाशिम के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बिलाल हाशिम साहब जो है वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन कानून की वायलेशन, कानून से हटकर या अपने से वो कुछ नहीं कर सकते। वो ज़ाहिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉई हैं और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको देखना होता है। और बिल